یہ خبر سناتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ تھوڑے ہی دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک امام ہیں جو کلگام سے مسنگ ہے، ڈرائی فروٹ کا کام کرتے تھے اور ساتھ ہی صبح صبح نکلے تھے جو پیسے ہیں کلیکٹ کرنے کے لیے، اور ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اب ساؤتھ کشمیر کے بجبہاڑا سے ملی ہے۔ تو چلیے رک کرتے ہیں کلگام کا، ہمارے سینئر ساتھی حامد ہے ہمارے ساتھ۔ حامد، بےحد ہی دکھد خبر ہے، کلگام سے مسنگ ہوئے تھے کچھ دن پہلے اور اب ان کی باڈی ملی ہے، کیا کچھ جانکاری ہے؟ جی پرینکا، یہ بیبا کا معاملہ ہے۔ کلگام کے ضلع کے ایک گاؤں ہے جو کہ کلگام سے تقریباً 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وہاں پہ یہ گاؤں آباد ہے جہاں پہ کافی سارے لوگ رہتے اور شریف النفس لوگ رہتے۔ وہاں پہ ہر ایک کا گھر میں دیکھا جائے پڑھا لکھے ہے اور اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے۔ اسی اسنا میں یہ محمد اشرف شاہ جو کہ پیشے سے ایک ڈرائی فروٹ ڈسٹریبیوٹر تھا، جو ڈرائی فروٹ بیچتا تھا، اس کا کاروبار کرتا تھا، اپنا اہل کا جو پیٹ پالتا تھا۔ تو یہ 7 اگست کو گھر سے نکلتا ہے صبح سویرے 7 بجے، جو کہ لواحقین کے مطابق یہ گھر سے چلا جاتا ہے شام تک، جب تک یہ واپس نہیں لوٹتا ہے۔ اس کے بعد ہم فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فون پہ بیل تو نہیں جا رہی تھی، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اس کا فون جو ہے سوئچ آف ہوا تھا۔ جب ہم نے پولیس سے رابطہ کیا، کافی رشتہ داروں کو فون کیا، ہم نے پولیس سے رابطہ کیا تو پولیس نے ہماری مدد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فون جو ہے زرپورہ بجبہارا میں بند ہوا ہے، وہاں تک اس کی لوکیشن آتی ہے، وہاں پہ آپ ڈھونڈ لو، وہاں پہ دیکھو، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے اس کو فون کرو، کیونکہ وہاں پہ اس کا فون سوئچ آف ہو جاتا ہے، وہاں تک ہماری لوکیشن اس کی ملتی ہے۔ جہاں لوگ لاوکن وہاں پہ پتہ کرتے ہیں، مگر وہاں پہ کوئی بھی اس کا عطا پتہ نہیں بتاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہی گیا ہی نہیں ہے۔ کئی دکانداروں کے ساتھ اس کا لین دین بھی ہوتا ہے، کئی دکانداروں کے پاس اس کو مال بھی دینا پڑتا ہے، پہلے آرڈر لاتا تھا، اس کے بعد ان کو مال فراہم کرتا تھا۔ جب کہ 15 اگست کو دیکھتے ہیں کہ آج اس کی لاش کل شام کو ملی ہے دریائے جہلم سے۔ وہاں سے کچھ لوگ گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دریا کے بیچ میں ایک لاش ہے، جو کہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں۔ جب یہ لاش کی شناخت ہو جاتی ہے، وہ محمد اشرف شاہ کے طور پر ہو جاتی ہے اور ان کے لاحقین کو بلایا جاتا ہے۔ لاحقین کے مطابق ان دنوں ہم نے بھی قدم پہ قدم نہیں رکھا، کیونکہ ہر ایک جگہ ہم نے ڈھونڈ لیا، پولیس نے بھی ہماری مدد کی۔ جہاں پہ CCTV فوٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں، جب یہ گھر سے نکلتا ہے، اونتی پورہ میں ہم نے دیکھا CCTV فوٹیج کھنگالیا پولیس نے، وہاں پہ دیکھ رہے کہ ایک سومو میں بیٹھا ہے۔ سومو ڈرائیور سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا آدمی ہمارے پاس بیٹھا تھا جو کہ بجبہارا میں اتر گیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بجبہارا میں اس کی لوکیشن بھی ہے تو یہ تصدیق ہوتی ہے کہ بجبہارا میں اونتی پورہ میں سومو میں چڑھا، اس کے بعد بجبہارا میں اتر گیا۔ بجبہارا میں کہاں گیا اس کا پتہ لگانے کے لیے پولیس کا جٹ گئی ہے۔ جب اس کی لاش وہاں پہ پائی گئی، اس کو انتناگ کے ہاسپٹل میں لے جایا گیا، جہاں پہ اس کی میڈیکل فارمیلٹیز پوری کی گئی۔ اس کے بعد لاحقین کو لاش سونپ دی گئی ہے۔ یہاں اشرف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے 4 بچے ہیں اور اس کی بیوی جو ہے 8 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی بیوی مر گئی اور دوسری بھی مر گئی۔ اب یہ گھر یتیم ہو گیا۔ گھر والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد بھی کی جائے اور اس قتل کی تحقیقات بھی کی جائے، کیونکہ ہمارا باپ جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ سارا گاؤں جٹ گیا تھا اس کو ڈھونڈنے میں، مگر اس کو ڈھونڈنے میں وہ پوری طرح سے ناکام رہے، کیونکہ کسی نے اس کا قتل کیا تھا، جو کہ لاوال کے مطابق ابھی تحقیقاتی ایجنسی اس میں جٹ گئی ہے کہ کس طریقے سے اس کا قتل ہوا ہے۔ یہاں پہ لاوکن نے ایک الزام اور لگایا کہ بجبہارا جبلی پورہ میں جب ہم پہنچے تو وہاں پہ ایک گھر، وہاں پہ وہ میٹنگ صاف کر رہا تھا۔ جب ہم نے چاہا کہ ان کی تلاشی دی جائے، کیونکہ پورا گاؤں وہاں پہ ان کے ساتھ تھا، وہاں پہ یعقوب باڑی ان کے ساتھ تھی، ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، مگر ان کے مطابق وہاں پہ وہ میٹنگ دھو رہے تھے، کچھ سکوٹر بھی دھو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شادی ہے، اس لیے ہم مکان کو صاف کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا راز ہے اس کے پیچھے، وہ تو پولیس ہی بتا سکتی ہے یا جانچ ایجنسی ہی بتا سکتی ہے۔ ابھی یہی بتائیں گے ہم کہ ایک جان چلی گئی، کوئی بیٹا یتیم ہو گیا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے شفقت سے محروم ہو گئی، جس کو وہ داغ دے کے گیا۔
जी बिल्कुल, क्योंकि घर वालों से जब बात हुई थी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में ये मिसिंग हुए थे। हालांकि ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, अपने ही गांव की मस्जिद में 5 टाइम नमाज भी पढ़ाते हैं, और उनका कहना था कि सुबह सुबह बहुत जल्दी ये घर से निकले थे और इन्होंने पैसे कलेक्ट करने थे। जो दुकानदार है, व्यापारी हैं जिनके साथ ये काम करते थे, उनके पास से इन्होंने पैसे कलेक्ट करने थे। हालांकि इनके पास बहुत सारा कैश भी होगा क्योंकि ये पेमेंट कलेक्ट करने ही गए थे। अब उसके बाद जब ये जबलीपुरा पहुंचते हैं, वहां पे भी मस्जिद पहुंच के ये नमाज अदा करते हैं, उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। और तब से लेके अब तक काफी दिनों के बाद, अब जबकि इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में इनकी बॉडी भी पाई गई है, अब घर वालों से आपने बातचीत की। हालांकि पहले ही उनको शक था कि कुछ इनके साथ बहुत गलत हुआ है, तो क्या कहेंगे, घर वालों का क्या कहना है? अब जबकि पूरी तरह से जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, पर उनको पूरी तरह से शक है कि इनका मर्डर ही किया गया है। अशरफ शाह के बारे में, जिसके मौत के बारे में काफी सारी बातें हो रही है, मगर जो ऐनी शाहिदीन है, जो इसके पड़ोसी है, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि हम जबलीपोरा गए, वहां पे इसका स्विच ऑफ हो गया नमाज। और ये दूसरी बात ये है कि ये इमामत नहीं करता था, ये अपना कारोबार जारी रखा हुआ था, और एक मस्जिद का ये 5 नमाजी था, नमाज पढ़ता था, कई जियारतों पे भी जाता था, कई पीर साहब के पास भी जाता था। जब भी घर से निकलता था, घर वालों को बता के जाता, माँ से इजाजत देके ही घर से चला जाता था। उस दिन भी जब से 7 अगस्त को ये घर से निकला, माँ से इजाजत दे दी, आराम से चला गया। तो कोई काम था, क्योंकि कारोबारी जो है होता है, उसको या तो जल्दी जाना पड़ता या देर से जाना पड़ता, या देर से वापस आते या जल्दी भी वापस आ सकता है, क्योंकि जब काम उसका निकल जाए उसके बाद ही वो घर वापस आ सकता है। जब काम ज्यादा हो तो जल्दी घर से निकल जाता है, ये वजह रहती है। मगर कई सारे बातें और भी की जाती है, मगर जो वहां के लोकल्स का कहना है, जो उसके साथ थे, औकाफ कमेटी के साथ थे, जिनसे मेरी बात होगी, उनने ये बताया कि जबलीपोरा में जब ये औंतीपोरा से चढ़ गया, बीज बिहारा में उतर गया, बीज बिहारा से में इसका स्विच ऑफ हो गया। कई घंटों के बाद जब शाम को हमने फोन किया तो ये फोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद हम पुलिस के पास चले गए, पुलिस ने हमें लोकेशन दे दी कि इसका फोन बीज बिहारा में बंद हो जाता है, जबलीपोरा का टावर आ जाता है, वहीं पे दरिया जहलम भी है, वहां पे इसकी लाश भी पाई जाती है, जो कि काफी बोसीदा भी हो गई थी। उस वजह से भी काफी सारी बातें की जाती है। यहाँ पे ये बात भी की जाती है कि इसको तेजाब छिड़क दिया गया था, मगर उसकी पुलिस ने तस्दीक नहीं की है। इसकी मौत तो वाक़ा हो गई है, किस तरीके से हुई, मगर जो बातें हो रही है उसकी तस्दीक होना बाकी है। अभी ये कबल वक्त ही होगा, इसका कत्ल हुआ है या खुद मर गया है, या क्या क्या वजह रही है। आखिर में बताइएगा हमें, जो इनकी बॉडी मिली है किन हालातों में मिली है, एग्जैक्टली कहाँ पे मिली है, सबसे पहले किसने देखा, और क्या लगता है कब से कितने दिन पुरानी हो सकती है, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, किन हालातों में बॉडी मिली है, वो बताइएगा। नहीं, उसकी तो पूरी तरह से तो तस्दीक नहीं हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक ये कत्ल जो हुआ है कुछ दिन कबल हुआ है। अभी जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही सारा मामला सामने आ जाएगा, किस तरीके से इसकी मौत वाक़ा हुई। जिसने भी देखा है उसका नाम तो पुलिस ने सामने नहीं किया, मगर उसने पुलिस को जल्दी फोन किया। जो ही उसकी नजर इसकी पड़ गई, कई सारे लोग वहां पे जमा हो गए, उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंच गई, पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। उसके बाद अनंतनाग हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पे मेडिकल फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। उसके बाद कल शाम को ये लाश लवाकिन के हवाले कर दी गई, जिसके तदफीन के लिए, जहां पे वो इसकी तदफीन हो गई है। मगर अब फैमिली चाहती है कि इसकी तहकीकात हो जाए, जो यतीम बच्चे उनकी मदद की जाए। इसकी माँ जो है बहुत बुजुर्ग है, चल भी नहीं पाती, इतनी बुजुर्ग है, वो रो भी नहीं पाती, इतना वो खुशक हो गई है, क्योंकि बेटे के गम में उसने 7 दिन 8 दिन गुजारे हैं। तो अब जब उसकी लाश उसके सामने पहुंचती है तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो तो वही माँ जानती है, जिसका नतीजा जुदा हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। दानिश जुहेब है हमारे साथ बिजबिहाड़ा से, जो लिख रहे हैं सबसे पहले उन्होंने देखा उस बॉडी को वहां पे। खैर, जो भी तफसीलात थी हमने आप तक पहुंचाई, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक इमाम, एक प्रीचर, जो कि अपने ही गांव में 5 टाइम नमाज भी पढ़ाते थे और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स का काम भी करते थे। सुबह सुबह पेमेंट कलेक्ट करने के लिए निकले थे और उसके बाद घर लौट के नहीं आए, और आज इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में इनकी जो डेड बॉडी है वो बिजबिहाड़ा में पाई गई है। फिलहाल इसी दुखद खबर के साथ लेंगे इजाजत। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।